In the yesterday's class, we studied about the structure of an anatropous ovule and its parts. Today, I am going to discuss about the one very important process taken place in all angiospermic plants. Well, before going to define the process called what is pollination, just I want to remember you about that is the pollen sac. It is present and the embryo, it is present inside this anatropous ovule. So in that one we have identified the different parts of this embryo sac. Just for remembrance, in the middle there are present two polar nuclei in the form of a central cell. So in the chalazal region there are three cells concentrated and they are called as the antipodals, and in the micropylar region again one egg cell and laterally having with two synergids. Well, in the micropylar region there is a formation of that is the filiferous apparatus from that synergid part, and later it is going to guide the pollen tube and just penetrate through these synergids and make success of this pollination process, fertilization. Now in the today's class I am going to explain you about the pollination. Well, I think in lower classes you might have studied about this process called as the pollination. ನಿಮಗೆ SSLC ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂಥರ್ಸ್ ಇಂದ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೈನಿಷಿಯಂ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಪೊಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್? It is the transfer of pollen grains from the anther onto the stigmatic surface of the same flower. Stigmatic surface of the same flower is called as pollination. Just ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ರೋಸಾ ಸೈನಾನ್ಸಿಸ್, ಅಂದರೆ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ 5 ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಂಥರ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಥ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ದೇ just carried and
later they are going to transfer ಅಥವಾ depositing on the stigmatic surface of this gynecium, and later the fertilization process will take place. So like that the pollination will take place. Just here see, pollination is the transfer of pollen grains from the anchor part of the, that is the stamen, onto the stigmatic surface of the same flower ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So same flower ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but both androecium and gynecium are present within a single flower. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dioecious. So that is referred by the name as that is what we say it as a homothallic. homothallic ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆಂಡ್ರೋecium ಮತ್ತು ಗೈನೀಷಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ based on the source of pollen. Source of pollen. Three types, namely pollination ನಲ್ಲಿ based on the source of the pollen. ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 3 ತರದ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಲಿ 1, the first one is called as the autogamy. The first one is called as the autogamy. autogamy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. self pollination. Okay, second one is called as geitonogamy. geitonogamy ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. Next, third one is called as xenogamy. Xenogamy. Commonly, xenogamy is called as cross pollination. Commonly, it is called as cross pollination. Now let us study one by one. First, let us take into account the autogamy for discussion. You see, what is autogamy? So, prior to define this autogamy, I want to give meaning of this auto and gamy. Just you see, auto means self ಅಂತ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ self ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಯಾಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ autogamy can be defined as transfer of pollen grains from the anchor part of the flower to the stigmatic surface
ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆಂಥರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್ ನಿಂದ there is a releasing of the pollen grains and they are going to be transferred over to the stigmatic surface of the flower. So ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತರದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್. CLESTO, ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ? ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ, ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೂವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಓಪನ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇವು ಎರಡು ಯಾವತ್ತೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಂಥರ್ ಇಂದ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ flower always kept in open condition. Open condition. ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Hence anther and stigma are also in open condition. It leads to autogamy. It leads to autogamy. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ವಯೋಲಾ, VIOLA, ವಯೋಲಾ. ಈ ವಯೋಲಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ, ವಯೋಲಾ, ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಲಿನಾ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗೆ ಇವೇ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in this flower do not open at all.
ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಥರದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. This is called as Clistoglamous flower. Examples ಯಾವು? ಸೇಮ್. ಯಾವ್ಯಾವು? ವಯೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮೆಲಿನಾ. ಈ ಮೂರನ್ನ ನೀವು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಈ ಎರಡು ತರದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ಲವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್. SYNCHRONIZATION. ಏನಿದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್? ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೀಸನಿಂಗ್ ಆಫ್ pollen grains and stigmatic receptivity. ಇವೆರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ, ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಫ್ಲವರ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಯಾವತ್ತೂ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ,
ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೀವು ವಯೋಲಾ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಲಿನ ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಚಾಸ್ಮೋ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್, ಕ್ಲೀಸ್ಟೋ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆವರ್ ಓಪನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೈಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಗೈಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗೈಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ? ಗೈಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Here there is a transfer of pollen grains from the anther part of the pollen grains to the stigmatic surface of another flower of the same plant, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ ಆಂಥರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಇದೆ, ಪಪ್ಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ in one plant and female in another plant, but both will get together, fuses and forms a fertilization process, pollination. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ here there is a transfer of pollen grains from the anther part of the pollen grain to the stigmatic surface of another flower of the same plant ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. Same plant. So that leads to the geitinogamy. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here pollination is functionally xenogamy. Xeno ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. Functionally xenogamy, but genetically autogamy. Genetically autogamy ಅಂದ್ರೆ self pollination. Genetically self pollination. So it leads to genetically self pollination. It leads to variations. Okay. So like that, this is referred as the geitinogamy. Next, third one, that is called as xenogamy. Third type is called as xenogamy.
Xenogamy. What is this xenogamy? In the earlier I told, xenogamy is nothing but the cross pollination. Cross pollination. Definition ಏನಿರುತ್ತೆ cross pollination? Definition. It is the process of transfer of pollen grains, transfer of pollen grains from different plants of the same species. Pollen grains from different plants of the same species. That is, male plant with male or staminate flowers, and female plant with female or pistillate flowers. Here, transfer of pollen grains. Transfer of pollen grains taken place from male flower to female flower. So best example is papaya. Okay. So this is the best example we can refer for two different that is the plants of the same species. Species ಒಂದೇನೆ papaya, ಆದರೆ ಎರಡು plants with male plant with male flower, female plant with female flower. Later pollination taken place among them. During that process it is called as the cross pollination because so ಒಂದು ಗಂಡು ಹೂವಿನಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಹೂವಿಗೆ pollen grains ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains from the anther part of the flower to the stigmatic surface of the same flower ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains to the stigmatic surface. ಇನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ pollen grains ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್, ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಗೈಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ, ಮೂರನೇದು ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains from the anther part of the flower to the stigmatic surface of the flower. ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ನೀವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ
within a single flower both reproductive structures having with anther and as well the stigmatic surface. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತು. ಸೊ ವಯೋಲಾ, ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್, ಕೆಮೆಲಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ kept in closed condition, they do not open. ಹಾಗಾಗಿ within the flower bud ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಗೇಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸಿನ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೇಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಝಿನೋಗ್ಯಾಮಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಪಪ್ಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.